you all for this webinar. Every day is a good day, and every moment is an auspicious moment. In this auspicious moment, let's start the third session of Sri.R.Sankar Memorial Webinar Series, that is, Unto the Pinnacle of Cognition, in collaboration with the Department of Psychology. Today, we have the privilege to have with us Dr. Rosamma Philip, Principal of Mount Tabor Training College, Pathanapuram, who shall be reflecting on the theme of this webinar. Let's start this webinar with the invocation to God. I welcome Abhirami from English Department for the prayer. ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളുകങ്ങൾ കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ നാവികൻ ഭവാക്തിക്കു ഒരാവിവൻ തോണി നിൻപദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ള നിന്നില സ്പന്ദമാകണം അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ ധന്യരാക്കും നനിയുന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിൻമഹിമയും നീയുമെന്നുള്ളിലാകണം നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും നീയല്ലോ മായയും മായാവിയും മായാവിനൂതനും നീയല്ലോ മായയെനിക്ക് സായുജ്യം നൽകുമാറിനും നീ നീ അകവും പുറവും തിങ്ങും മഹിമാവർണ്ണനിൻ പദം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഭഗവാനെ ജയിക്കുക ജയിക്കൂ മഹാദേവ ദീനാവരപരായണം ജയിക്കുക ചിതാനന്ദ ദയാസിന്ധോ ജയിക്കുക ആഴമേറും നീ മഹസ്താവാഴേ ഞങ്ങളാകവേ ആഴണം വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം. Thank you, Abhirami. Now I invite Dr. Sankita N.R., Assistant Professor, Sri.R.Sankar Training College, and also the Program Coordinator for the welcome speech. Thank you, Nimisha. A warm good morning to one and all present here. Today, we are all here for the third webinar as part of the webinar series, R.Sankar Memorial Webinar Series organized by Sri.R.Sankar Training College in collaboration with the Department of Psychology, SNTC. So the webinar series is titled as Unto the Pinnacle of Cognition. So as the name suggests, our coordinator, Dr. Rita Ravi H, is taking a keen interest in assimilating every possible elements to reach the pinnacle of cognition. And today we have selected the topic, Learn to Live Through Metacognitive Teaching. So metacognition is all we know, thinking about our own awareness that we lack today. Anyway, we are blessed with such a nice resource person, Rosamma teacher, Dr. Rosamma Philip, Principal, Mount Tabor Training College, to deal with this topic very efficiently. I hope it will be a fruitful session for all the participants. Now let me enter into my duty. First of all, I welcome Dr. Sheba P., the Principal,
SN Training College, who is presiding this function. She is the backbone of all the programs in our college. With wholehearted love and regard, I extend a warm welcome to Dr. Shriba P. Welcome, ma'am. Now I welcome our beloved resource person, Dr. Rosamma Philip. I think the student teachers may not be aware of much about Rosamma teacher, but among our teacher educator community, Rosamma teacher is an icon. And I have, and every teacher educators, I'm sure they have attended one session, especially in the academic staff college, the micro teaching. So she's the expert in that subject. I think even though she's a physical science, faculty of physical science, she's best in educational psychology. So this is the third person in this year from Mount Abu family. Earlier, Dr. George Verghese and Dr. E.K. Jijan were present here. And today we are blessed with the principal of Mount Abu family. So with a lot of love and regards, I extend a warm welcome to beautiful Rosamma teacher. Welcome, ma'am. And now I welcome Srimati Chitra, faculty of SNTC, who is introducing our guest. I welcome Dr. VGV, Assistant Professor, SNTC, who is felicitating this program. And I also extend a warm welcome to Dr. Danya B. Chandran, who delivered the vote of thanks for this function. And I extend a hearty welcome for all the participants, especially the teacher educators, faculty members of this institution, and invited guests from other institutions. I think whenever teacher posted this webinar brochure, many of the faculty from other institutions requested that please share the webinar link because they wanted to hear Rosamma teacher, I think. So I think so many persons from outside are here. So I extend a warm welcome all those participants from other institutions. And I also welcome our dear students who are the real benefiters of this program. And I would like to mention some of the names for every webinar series, every webinar. There's a small group of students behind the organizing team. And in this webinar series, we have some energetic students. I would like to mention their names: Nimisha, Abhirami, Anjana, Suji, and Sri Lakshmi. They are behind this program. I also extend a hearty welcome to those students. Once again, welcoming all the participants, respected participants, into this session, into this academic exercise. I conclude my words. Thank you. Thank you, ma'am. We will now have the presidential address. For that, I would like to call upon our respected principal, Dr. Shriba P., who is the pillar of our institution. Okay. Teacher has not joined, I think. Rosamma teacher, she has got some other official duty, as you know. As we move on to the next program. Okay, ma'am. As we all know, to enlighten us, today we have got the most apt person, Dr. Rosamma Philip, Principal of Mount Tabor Training College, Pathanapuram. Now I invite Srimati Chitra S., Assistant Professor, for introducing the resource person. Ma'am, please. Thank you, Nimisha. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good morning, all. I am here to introduce the resource person of our today's session, Dr. Rosamma Philip. Currently, she is working as the principal of Mount Tabor Training College, Pathanapuram, and she is from our own faculty, that is education. And here, teacher has a very large academic and personal profile. I am here to give a briefing of that profile.
and teacher has her PhD in education and MPhil also in education, and got her post-graduation in psychology, physics, and educational administration and planning. And she has a degree in guidance and counseling also. And teacher has 26 years of teaching experience, and a member of Board of Studies in Education, and she's also a member in expert committee, uh, core curriculum committee of Kerala State Schools from 2013 to 2016. She is also a member in expert committee Kerala State Curriculum Revision 2012 to 2016, and also a member in NCT visiting team. And she's a resource person, who's working as a resource person in IGNO, SCRT, and some other educational initiatives run by our state and central government. And she's a very active member in activities related to the women and women empowerment. That is a need of the hour, and she has her activities related to guidance and counseling sections also. And she's a very famous face in different media also, including different channels, Doordarshan, then even All India Radio also. And she is conducting many community and school-based, college-based activities for not only for teacher educators, for other educational communities also. And she's really an inspiring figure. Sangeeta teacher already said that she's really an icon among the teacher educators. To say, she's very simple, very soft person. And I had one personal experience with teacher. Teacher ഓർക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. And I have attended one session in HRDC during my refresher course, and there she handled the topic micro teaching. Actually ശരിക്കും ഞാൻ അന്നത്തെ ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ടീച്ചറാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് ഓർക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ടൈമാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചധികം റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ കൂടിയും ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയുവാണ്. എനിക്കൊരു നമ്മളൊരു ചെറിയ കുട്ടി ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു എന്താ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹയർ ഏജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല. എനിക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീലായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ. ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമല്ല, ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിനുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആഫ്റ്റർ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എല്ലാവരും അത് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ ആ ഒരു മാജിക്, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ റിയലി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ മീ. ഈവൻ ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ തിയറി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല, എനിക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു എന്തോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് റിയലി ഒരു ഐഡിയൽ ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷനിൽ കിട്ടിയത് ഒരു വളരെ ഒരു വെരി ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലും ടീച്ചർ ഷുവർ ആയിട്ടും നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്യും. Then she bagged so many awards also, including the Best Researcher Award by Andhra University in 2018, then Best Innovative Practice Award by NCRT, then Best Paper Presenter Award. Then she is an active member in college union related activities in her college days also. And she has her experience with other foreign countries regarding the educational aspects and regarding the various activities in the field of education also. So true to say, she is really an
an asset and an adept person for our today's session. On behalf of all, I extend a warm welcome to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. തുടങ്ങാവോ ടീച്ചറെ? എങ്ങനെ? ഓക്കെ ടീച്ചർ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം ഫെലിസിറ്റേഷനും കൂടി ഉണ്ട് മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. Okay, now I invite Dr. Vijay V, Assistant Professor, Sri.R.Sankar Training College, for the felicitation. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷയും ശ്രീനാരായണ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലുമായ ഡോക്ടർ ഷീബ ടീച്ചർ, ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും പത്തനാപുരം മൗണ്ട് ടാബോർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ റോസമ്മ ടീച്ചർ, സഹപ്രവർത്തകരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, വളരെ ആകർഷകമായ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിനുള്ളത്. ലേൺ ടു ലിവ് ത്രൂ മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് ടീച്ചിങ്. മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ കുട്ടികളുടെ ചിന്താശേഷി വികസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെക്കുറിച്ചും താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആത്മാവബോധം. ഈ ഒരു ബോധതലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിലൂടെ കുട്ടിക്ക് തന്നെ അവന്റെ ശക്തികളും ദൗർബല്യങ്ങളും വ്യക്തമാവുകയും തന്റെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് വളരെ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ റോസമ്മ ഫിലിപ്പ് ടീച്ചറാണ്. ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ ടീച്ചറിനുള്ള ആഴമേറിയ പരിജ്ഞാനത്തെക്കാളൊക്കെ ഉപരി കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയുടെ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർക്കാം എന്ന നിലയിലാണ്. ഈ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത ഷീബ ടീച്ചറിനോടും പരിപാടിയുടെ കൺവീനറായ റീത്ത ടീച്ചറിനോടും കോർഡിനേറ്ററായ സംഗീത ടീച്ചറിനോടുമുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം ഗംഭീരമാകാനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നിമിഷ. Thank you, ma'am. As we all know, we present here for enlightening on the topic, learn to live through metacognitive teaching. We are looking forward to hearing words of wisdom. So now I welcome our resource person, Dr. Rosamma Philip. Ma'am, over to you. നമസ്കാരം. പ്രിയമുള്ളവരുടെ ഇടത്തിൽ രാവിലെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഷീബ ടീച്ചറുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഷീബ ടീച്ചറിന് അവിടെയുള്ള ആദരവ് അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട റീത്ത ടീച്ചർ, സംഗീത ടീച്ചർ, വിജിത് ടീച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവീൺ സർ, പ്രമോദ് സർ, അഞ്ജിത് സർ, നീലിമൻ ടീച്ചർ, പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയോ ഇനി ഓർമ്മയില്ല, എല്ലാവരുമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ചിത്ര ടീച്ചറുണ്ട്, ധന്യ ടീച്ചറുണ്ട്. എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം അല്പസമയം നിങ്ങളുമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വളരെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുള്ള ഒരു കലാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാം എന്നതിന് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ തന്നെ വളരെ പ്രമുഖരും പ്രശസ്തരും അതിനേക്കാൾ ഉപരി വളരെ നല്ല ഒരു കൊഗ്നീഷൻ ലെവൽ ഉള്ളവരുമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ പുറത്തുനിന്നും ചില മുഖങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നത് നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവും എന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുന്നത് എന്ന് ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇത്തരം ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നാം പഠിക്കുന്നത്, നാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ലേൺ ടു ലിവ് ത്രൂ മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് ടീച്ചിങ് എന്നതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് ടീച്ചിങ് ഫോർ ലിവിങ് എന്നത് മതിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം, അല്ലേ? പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്, പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെയാണ്. നിങ്ങൾ നന്നാവണം, നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, നിങ്ങൾ ശരിയാവണം, നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം വിജയകരമാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ടോ? ജീവിതം അത്രമാത്രം വിജയകരമാക്കുന്നതിലേക്കൊരു പഠനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അനിവാര്യമില്ല. അധ്യാപനവും വിദ്യാഭ്യാസവും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ പരസ്പരം സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായും
ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരു വ്യക്തി പുലർത്തുന്ന സംസ്കാരവും തമ്മിൽ അല്പം പോലും ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു നാട് നമ്മുടേതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഒരു കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും കൂടെ അളവുകോലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ബിരുദങ്ങൾ ഏറും തോറും, ഇപ്പൊ എൻ്റെ ബിരുദമൊക്കെ ഇവിടെ വായിച്ചില്ല, എനിക്ക് തന്നെ എന്നോടൊരു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വൈക്ലഭ്യം തോന്നി, ഇത്രയും ബിരുദമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബിരുദങ്ങൾ ഉള്ളവരെ തട്ടിമുട്ടി നമുക്കിപ്പം നടക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി പുലർത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും സംസാരത്തിലും നിഴലിക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല, അല്ലേ? നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി അതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആനുപാതികമായ തലത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ജീവിത വിജയമുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുന്തോറും നമ്മൾ മത്സരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രവണത കൂടുന്നു, അന്യനിട്ട് പാര പണിയാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രവണത കൂടുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്താനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റം ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമല്ലാത്തിടത്തോളം, നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയകരമല്ലാത്തിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പഠിപ്പിക്കാനൊരു ധാർമ്മികത നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്? ജീവിതം സന്തോഷകരമാവുക എന്നാൽ എല്ലാം തികയണം എന്നല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. എല്ലാം പൂർണ്ണമായും നമുക്കുണ്ടാവണം എന്നല്ല, എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാ തരത്തിലും നാം ഭദ്രമായിരിക്കണമെന്നല്ല. മറിച്ച് സർവ കുറവുകളുടെയും സർവ പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും സർവ ന്യൂനതകളുടെയും മധ്യേ എനിക്ക് എന്നെ കണ്ടെത്തി എൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ എന്നെ നവീകരിക്കാനും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും ആ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ്. ഇത് പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണമല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല. എവിടെയാണ് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താനാവുക? സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ തിരുത്തി എഴുതപ്പെടേണ്ട കാലമായി. സമ്പൂർണതകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം തന്നെ. എല്ലാ ന്യൂനതകളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം വിജയകരമാക്കുവാൻ നമുക്കെങ്ങനെ സാധിക്കും? അന്യന്റെ ന്യൂനതകളോട് നമുക്കെങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് അനിവാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നമുക്കൊരു കൂട്ടായ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കിടാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ഒരു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് കൃത്യമായും നാം തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ ജീവിതം അന്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ജീവിതം അന്യര് പറയുന്നത് മാത്രം അനുസരിച്ച് വിധേയപൂർവ്വം കീഴടങ്ങി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒന്നാണ്. എന്നിലെ ഞാൻ എവിടെയാണ്? അടുത്ത കാലത്ത് വിവാഹിതയായ ഒരു പെൺകുട്ടി, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടി ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമാണ്. ഭർത്താവ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല സ്നേഹമാണ്, അണ്ണന് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. ഓക്കെ. ഫാദറിലോ മദറിലോക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. ഫാദറിലോ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സ്നേഹമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം, ഇനി കൂടുതൽ എന്തോ വേണം? സ്നേഹ സമുദ്രത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചത്, ടീച്ചറെ പക്ഷെ എന്നെ കാണുന്നില്ല, ടീച്ചർ എന്നെ ഒന്ന് തപ്പിയെടുത്ത് തരാം, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്യനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അന്യന് വേണ്ടി ജീവിച്ചുകൊണ്ടും അന്യർക്ക് വേണ്ടി സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന, അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ജീവൻ തന്നെ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കെങ്ങനെ നമ്മെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും? നമുക്കെങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയകരമാക്കാൻ പറ്റും? അതിലേക്കുള്ള ചെറിയ ചില ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാം, ഇടപെടാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ മോഡിലായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണമല്ലോ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, കാണാം എന്നൊക്കെ കരുതട്ടെ. വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കിടക്കാം. Learning to live through metacognitive teaching. So we try to link the words of teaching, learning, and of course living, which is the ultimate aim of teaching and learning. Please wait for a few minutes. Sorry, it will take only seconds.
Is it visible? Yes, ma'am. Yes. Yes. അപ്പോൾ ഓക്കെ, സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. നമ്മൾ മസിൽ പിടിച്ച് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് അല്പസമയം, 1 മണിക്കൂർ സമയം ഇരിക്കാം രാവിലെ എന്നത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭാരപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കൂടുതൽ ഭാരമുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ലക്ഷ്യമേ അല്ല. So when we think about learn to live through metacognitive teaching, as we have already discussed, we try to link the most important terminologies in the field from education, that is teaching, learning, and life. And the new terminology is metacognitive or metacognition, which will be a part of your psychology syllabus during this second semester. And of course, this has a wide application in our life, the term metacognition. And we have already learned about cognitive, affective, psychomotor domains. And I'm sure that you all are familiar with the terminology cognition. All those processes related to thinking, that is known as cognition. And when we come to metacognition, it's something about our awareness about our own thinking. So this is very simple. എൻ്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എത്രമാത്രം ബോധ്യങ്ങളുണ്ട്, എൻ്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എത്രമാത്രം ധാരണകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ സ്വന്തം ചിന്തകളെ കൃത്യമായി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കെങ്ങനെ അധ്യാപകരാകാം, നമുക്കെങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം, നമുക്കെങ്ങനെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കാം എന്നുള്ള വളരെ ലളിതമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ്, the words we deal with today's discussion are metacognition and teaching. When we come to teaching, there is no need of introducing new concepts related to teaching, because for the last 6 months, you were continuously interacting with different concepts and ideas related to teaching. And you might have different ideas, your own perceptions related to teaching. Of course, that is necessary. What is teaching? That is not to be taken as definitions from some other persons. Teaching is to be perceived as something that from our own experiences. As a person, I should have my own definition related to teaching, my own goals related to teaching. And when we come to metacognition, it's something related to thinking. Thinking about thinking, or thinking of thinking, or it's knowledge about knowledge, right? Like that. So thinking, teaching, learning, and life. To teach, we need thinking. The thinking process is the base of teaching. Effective learning starts through thinking. And full life is thinking process. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ, ചിന്താഭാരമല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഏതെല്ലാം ചിന്തകളാണ് നമ്മെ അലട്ടുന്നത്. So we try to blend all these components together for having a successful life. How to lead a successful life? What is success again? That is to be defined. That is relative for each person. വിജയം എന്നാൽ എന്താണ്? ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് വിജയം എന്നാൽ ഉന്നതമായ മാർക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതാണ്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് വിജയം എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ചില വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നുമല്ല, സ്വസ്ഥമായ ജീവിതം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ചിലർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സമ്പത്താണ് സമാധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് കരുതി സമ്പത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് സമ്പത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, സമ്പത്തല്ല സമാധാനം, സമാധാനമാണ് സമ്പത്ത് എന്ന്. സോ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ കോൺസെപ്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് സക്സസ് എന്നുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചു നോക്കും, എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം? ഓരോരുത്തരും ഓരോ അഭിപ്രായം പറയും, അല്ലേ? ആ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയാറുള്ളത്. Whatever it is, the aim of today's discussion is related with thinking and how thinking can be transformed for making teaching effective, for making learning meaningful, and for life successful. Our teaching should be effective. We all are in the field of teaching profession. So the teaching should be effective in the sense that as a teacher, we should be able to get the satisfaction related to that. At the same time, the students who attend our class should get a feel that the teaching was effective or that helped them to change their life. ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് തോന്നണം ഈ അധ്യാപനം അതൊരു അനുഭവമാണ്,
ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നതിലൂടെ എന്നിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഒരു പരിണാമത്തിലേക്ക്, ഒരു ബോധപൂർവമല്ലാത്ത പരിണാമത്തിലേക്ക് പോലും എത്തിക്കാൻ ഒരു ടീച്ചർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യമാകും. At the same time, teaching is a process for the teacher as well as the learner to learn. Teaching should emerge through effective learning. വളരെ കൃത്യമായ പഠനങ്ങളില്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാണ് ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തിന് ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ലെസൺ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര സമയം ഇരുന്നാണ് ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. ആൻഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് ലേണിംഗ് വി ട്രൈ ടു ടീച്ച് സംതിങ്. സോ ദ ലേണിംഗ് ഷുഡ് ബി മീനിങ് ഫുൾ. ആർക്കും എന്തോ എങ്ങനെയും പഠിപ്പിക്കാം. ഹൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മീനിങ് ഫുൾ? അർത്ഥപൂർണമായ പഠനം എന്നാൽ എന്താണ്? അർത്ഥപൂർണമായ പഠനത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരും. ഫലപ്രദമായ അധ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ഔട്ട്കമാണ് അർത്ഥപൂർണമായ പഠനം. അതിന് ടീച്ചറും കുട്ടിയും ഒരേപോലെ തയ്യാറാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The readiness of the teacher, the skills of the teacher that decides whether the learning will be meaningful or not. At the same time, the readiness of the learner and the attitude of the learner determines whether the meaningful learning takes place. And ultimately, both these processes, teaching and learning, should reach the goal of successful life. വിജയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അത് എപ്പോഴാണ് എത്തിച്ചേരുക? വിജയകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് എത്തിച്ചേരുക? ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്, ജോലി കിട്ടിയിട്ട്, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട്, മക്കളുണ്ടായിട്ട്, വീട് വെച്ചിട്ട്, സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകും എന്ന്. തെറ്റാണ് കേട്ടോ. കല്യാണം കഴിക്കണം, മക്കളുണ്ടാകണം, വീട് വെക്കണം, സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പൂർത്തിയാകട്ടെ. പക്ഷെ അവിടെയല്ല വിജയം. ഇന്ന്, ഈ നിമിഷം, ആർ യു ഹാപ്പി വിത്ത് ദ പ്രസന്റ് മൊമെന്റ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ലൈഫ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നാം പഠിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ലൈഫ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അധ്യാപകരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഞങ്ങളോടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, കുട്ടികളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാലം ഏതായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ ആരും പറയത്തില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹണിമൂണിന് പോയ സമയമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയാമോ? അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല കേട്ടോ. സന്തോഷങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, സന്തോഷങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓർമ്മകളിൽ ഇപ്പോഴും നാം പഠിച്ച ഒരു കാലം എത്ര രസകരമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, എത്ര രസകരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും സന്തോഷവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ ഭാവിയിൽ എന്തോ സന്തോഷം വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ ഭാവി അർത്ഥശൂന്യമായി പോകും, അല്ലേ? സോ ദ ടീച്ചിങ് പ്രോസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് ടു ലീഡ് എ സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് അറ്റ് എ പ്രസന്റ് മൊമെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം, നാളത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പോലും, അടുത്ത നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് പോലും ഉറപ്പില്ലാത്ത നാം ഈ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച്, ഇതിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സോ വെൻ വി ആർ ഏബിൾ ടു എൻജോയ് ഈച്ച് മൊമെന്റ്, വെൻ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് അതർ പീപ്പിൾ ടു എൻജോയ് ഈച്ച് മൊമെന്റ്, നാച്ചുറലി വി വിൽ പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് എ സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ടു. അതിലേക്കാണ് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത്. So the aim of our present course itself is to become effective teachers through meaningful learning, and ultimately we have to lead a happy life, no doubt. അതിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെടുമ്പോഴേക്കും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ എന്നാൽ വലിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ. എന്താണ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായി ഞാൻ ഇത്രേ പറയത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറില്ല, അയ്യോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയത്, അല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരത്തിൽ പറയാറുണ്ടല്ലേ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തനിച്ചാണ് നമ്മൾ തന്നെ പറയൂ, ഞാൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ആലോചിച്ച് കൂട്ടുന്നത്. സി, ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന എൻ്റെ ചിന്ത. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു നിർവചനം അതിന് കൊടുക്കാനില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ എന്തെല്ലാം ചിന്തകൾ കടന്നു പോകും. ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയത്, അല്ലേ? അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ചിഹ്നം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത്
ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്കായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3-4 കുത്തുകളായിരിക്കും. അതെന്താണെന്നുള്ളത് അവനവൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ. എൻ്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ബോധ്യം വേണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് ഹെൻസ് the metacognition is a terminology that helps us to think about our own thinking. And initially it was proposed by Flavel in 1979. So the metacognition is the knowledge and beliefs about my cognition, my thought process. So it's my knowledge about my thought process. At the same time, there are certain beliefs related to that. എനിക്ക് ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ധാരണകൾ മാത്രമല്ല, ചില വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പോകണം എന്നൊന്നുമില്ല. സ്റ്റിൽ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് സർട്ടൻ ബിലീവ്സ് അബൌട്ട് മൈ ഓൺ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. അന്യർ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു, ആ ഒരു ദുരുദ്ദേശം നിങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസമാണ് നമ്മെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത്. വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറച്ച നിലപാടുകളാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് മെറ്റാകോഗ്നിഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെന്റ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് മൈ നോളജ് ആൻഡ് മൈ സ്ട്രോങ് ബിലീഫ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മൈ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി that should help us for effective learning and of course for memory. When we come to educational field, when we come to academic aspect, metacognition should reach to learning and memory, because we know when we come to the academic outcome and the examination, we need memory. We have to retrieve the information from different sources to get good marks. And for successful life too, memory is an essential thing. എൻ്റെ ഓർമ്മകളല്ലേ എൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മകളല്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോ ദിവസവും മുമ്പോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ലേണിംഗ്, മെമ്മറി ആൻഡ് തിങ്കിങ് ആർ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ്. ബട്ട് വെൻ വി കം ടു മെമ്മറി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടവരാണോ നാം? പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷമം എന്താണ്? പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, ലേണിംഗ് ഈസ് ജുഡീഷ്യസ് ഫോർഗെറ്റിംഗ്. ലേണിംഗ് ഈസ് ജുഡീഷ്യസ് ഫോർഗെറ്റിംഗ്. നീതിപൂർവമായ, വിവേകപൂർവമായ, വിവേചനാപൂർണമായ മറവിയാണ് പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മറവിയാണ് പഠനം. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ്, 2 സെന്റൻസ് പറയാമോ? 1-2 വാക്യത്തിൽ കവിയാതെ ഇതിനൊരു വിശദീകരണം പറയാം. പ്ലീസ് കം. നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് പേരുടെ പേരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. പേര് വിളിക്കണം, ആർക്ക് വേണേലും പറയാം പ്ലീസ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കാമല്ലോ. മറവിയാണ് പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? എന്ത് വേണേലും പറയാം കേട്ടോ, വളരെ വിശാലമായൊരു ഒരു പ്രയോഗമാണത്. അതിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല, പ്രായോഗിക തലം പറഞ്ഞാൽ മതി. യെസ് പ്ലീസ്. മറക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നുന്നത്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഒരിത് ഏത്? മറ്റത് അല്ലേ? പഠിക്കുന്നത് മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ഒരു ഇത് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. മോടെ പേരെങ്ങനെ? ആതിര. ആതിര. 2-3 ആതിരമാരുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? യെസ്, എനിത്തിങ് ടു ആഡ്? ഇതിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ടീച്ചർ ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇതാണ് മനസ്സിൽ വന്നത്. യെസ്, ട്രൂ, ശരിയാണ്, വളരെ ശരിയാണ്. ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ കിടപ്പുള്ളവർക്ക് പറയാം. മെറ്റാകോഗ്നിഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിന്തകൾ എന്തായാലും ഉണ്ട്. ചില ചിന്തകളൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയണ്ടേ? പറ പ്ലീസ്. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. ടീച്ചർ, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ. ടീച്ചർ, യെസ്, പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നാം പഠിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ? അതെ. ഓക്കെ, എഗ്രി. എങ്ങനെയാണ് പേര്? അശ്വിനി. അശ്വിനി പറഞ്ഞു. ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു. നാം പഠിക്കുന്നത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. യോജിക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് വിവേകപൂർവമായ മറവിയാണ് പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് വിവേകപൂർവ്വം. നീതിപൂർവ്വമേ മറക്കാവുള്ളൂ. ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ്. വളരെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത്. വേറെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ കൂടെ ചിന്തകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം കൂടെ പറയാം.
സമയം നമുക്ക് അധികമില്ല, എന്നാലും പ്ലീസ്. അതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് വേണം. അതായത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് മറക്കാനും ദാറ്റ് മീൻസ് നല്ലത് ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി. പേര് കേട്ടില്ല മോളെ. പേര് ശ്രീന പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുവാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, എന്നാൽ അത് അത്ര ശരിയല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ മറന്നു കളയാൻ നാം തയ്യാറാകണം എന്നും പറഞ്ഞു. വളരെ ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ ശരിയാണ്. അപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നമുക്കുണ്ടാവണം, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്നു കളയണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, when we come to our personal life, there are certain memories or negative incidents that continuously haunt us and that continuously intervene with our personal life. വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഹാനികരമായ വിഷകരമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മറക്കുവാനുള്ള നീതിപൂർവമായ ധർമ്മം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. നമ്മെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടുന്ന, നമ്മെ നിരന്തരമായി വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാവും. അവയെ നമ്മൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായി പറഞ്ഞാൽ വിൽ ട്രൈ ടു സപ്രസ് ഓർ റിപ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയും. എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും സപ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോധപൂർവം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, റിപ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബോധപൂർവമായി നമ്മൾ സാവധാനം മറന്നു കളയുന്നു. ഏതാണെങ്കിലും ശരി, മറക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്ന ചില ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അലട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പഠനം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ അറിവുകളുടെയും ശരിയായ ഓർമ്മകളുടെയും സൂക്ഷിപ്പിനൊരു തടസ്സമായി മാറാറുണ്ട്. So we have to delete certain files which are venomous for our life. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഓർമ്മകളെ നാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നിലനിൽപ്പിന് അനുയോജ്യമായ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. So actually, when we try to think about the thinking process, try to delete those sort of thinking that is harmful for our survival. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ചിന്തകളെ നാം മറന്നു കളഞ്ഞേക്കണം, നാം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം. നേരത്തെ ഞാൻ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു, പക്ഷെ അത് യാദൃച്ഛികമായി വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാൽ പോലും we have to get the real understanding that these thought process or these thoughts related to these events or these situations are harmful for me. So I have to forget it. ഞാനതിനെ മറക്കേണ്ടതാണ്, ഞാനതിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. നമ്മോട് ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കമന്റ്സ്, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം, നമ്മെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന അപവാദങ്ങൾ, നമ്മെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾ, ഇവയൊന്നും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലേ? പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ അവയെല്ലാം, അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഫ്രെയിമിലാക്കി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. എന്നിട്ട് ചിലർ പറയും ഞാൻ അവസരം വരുമ്പം ഞാൻ പണി കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറയും. ചിലർ പറയും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറയും. ചിലർ പറയും, ചിലർ അത് ഈശ്വരന് അങ്ങ് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഈശ്വരന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനോട് കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഈശ്വരന് കൊടുക്കുകയാണ്, ഈശ്വരൻ വേണ്ടത് അവർക്ക് കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും. അതാണ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ അത് ഈശ്വരന് കൊടുത്തതല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സംഭവം, പിന്നെ വെറുതെ ഈശ്വരന്റെ പേരിടയ്ക്ക് കയറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാം കൂടെ നിർത്തേണ്ട, നാം ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മോട് പറയുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ മാനസികമായി നമ്മെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. സോ ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ യുവർ ലൈഫ്, ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഭർത്താവ് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്നോട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ ഓർത്താൽ ചിലപ്പോൾ ആ മുഖത്തോട്ട് പിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വന്നപ്പം വികാര വിക്ഷോഭത്താൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ വാച്യാർത്ഥങ്ങളിലോ വ്യംഗ്യാർത്ഥങ്ങളിലേക്കോ പോകാതെ, അതിൻ്റെ ലോജിക്കോ റീസണിങ്ങോ ഒന്നും അപഗ്രഥിക്കാതെ ഐ ജസ്റ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? അതൊരു എസെൻഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എത്രയോ പേരുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 30-40 വർഷം കഴിഞ്ഞവർ പോലും വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൊച്ചു 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 സംഭവങ്ങൾ അപ്രപാളികളിൽ എന്ന പോലെ വർണ്ണിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, എന്തോരുന്നു ഇവരെയൊക്കെ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്ന വൻ വിജയമായിരുന്നു. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വൻ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും കഥകളാണ്. So when we see that these all sort of thinking process make certain negative emotions, if the impact is negative, why do we remember these things? Why do we memorize all these things in our cognition? So this is judicious forgetting.
വിവേകപൂർവമായി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നാം പറയാറുള്ള ഒരു പ്രയോഗമില്ലേ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല ഓർമ്മകൾ, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ എഴുതൂ. മണ്ണിൽ എഴുതൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ മഴയിലും അതങ്ങ് ഒലിച്ചു പൊക്കോട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ശിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതവിടെ നമ്മുടെ ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കട്ടെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കത് റിട്രീവ് ചെയ്യാം. മറ്റതൊക്കെ മണ്ണിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി എന്ന് പോലും പറയാറില്ല, ഒരു സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാനാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ മെറ്റകോഗ്നീഷൻ ഓർ ദ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് us to forget judiciously so that we can lead a successful or happy life with the real knowledge and strong beliefs that we possess. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So I would like to ask 3 questions. Who are you? What are you doing? And how do you make it useful? These are the basic 3 questions. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതല്ലേ, ഹു ആർ യു എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കൊച്ചേ, നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്തിനു പഠിക്കുക, ഇത്ര നാളായിട്ട് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ? പഠിത്തം അല്ലല്ലേ, ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ BEdന്റെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ എന്നോട് പറയായിരുന്നു, എൻ്റെ ടീച്ചർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ നാട്ടുകാരോട് എന്ത് പറയും, BEdും കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഓരോ യോഗ്യതകളും നമ്മുടെ ശിരസിനെ താഴേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ? നാം നേരിടുന്ന ഭീഷണി വളരെ വലുതാണ്. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു മേക്ക് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ? നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. So if you get an opportunity to introduce yourself without mentioning your name, your educational context or like that, ഒന്നും വേണ്ട. Who are you? നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട, നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ട. Who are you? ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറയാവോ? എന്തുത്തരം നിങ്ങൾ നൽകും? Who are you എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുത്തരം നൽകും? പ്ലീസ്. I am a daughter. ഐ എം എ ഡോട്ടർ, ഞാനൊരു മകളാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എനിത്തിങ് എൽസ്? മറ്റുത്തരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഡോട്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. വേറെ കുറെ പേർക്ക് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, സജിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ കണ്ട പോലെ തോന്നി. യെസ്, പറയൂ. ഹു ആർ യു? ഹലോ, നർത്തകിയാണ്. Ma'am, I am what I think. ഐ എം What I think. ഐ എം വാട്ട് ഐ തിങ്ക്. വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ. ഞാനൊരു നർത്തകിയാണെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ആരോ പറഞ്ഞു. ആരാണത്? അശ്വിനി. അശ്വിനി നർത്തകിയാണ്. വെരി ഗുഡ്. അശ്വിനിയാണോ ഈ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയ നർത്തകിയാണോ? അതെ അതെ, കോളേജ്. ഓ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫോട്ടോ കണ്ടിരുന്നു, മത്സരങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അശ്വിനിയുടെ പേര് കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ. സന്തോഷം, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഞാനൊരു നർത്തകിയാണ്. വെരി ഗുഡ്. Then again, who are you? വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, പറയാം. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഐ എം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. വെരി ഗുഡ്. ഞാനൊരു മനുഷ്യ ജീവിയാണ്, മനുഷ്യ വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. യെസ്. എനിത്തിങ് ഡിഫറെന്റ്? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഉത്തരങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Cognition is going on and the metacognitive process is undergoing. That's why you are not answering. എങ്ങനെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാലാണ് ശരിയാകുക എന്നോർത്തുള്ള കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ നിങ്ങൾ ആകുലരും ഉത്കണ്ഠാകുലരുമായതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം വരാത്തതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകുമോ, പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ചില ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ഈ ഉത്തരം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ തന്നെ പറയണോ, ഈ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ എന്ത് പറയും, ഉത്തരം മറ്റുള്ളവർ കേട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യാകുലതകളാണ് ചിന്തകളിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മൂടുപടം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേനെ, പോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? യു ആർ ലിസണിങ് ടു മീ, യു ആർ അറ്റൻഡിങ് BEd കോഴ്സ്, യു ആർ ലേണിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ യുവർ examinations, you are expecting a good successful life in the future. പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And how do you make it useful? By utilizing my capacities, by utilizing my relationship, by making good interpersonal relationship, by doing some services to other people, and of course through learning different aspects, I will try to make it useful. പലതരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ? So these are the basic 3 questions related to our thought process. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. So this knowledge
the belief that is usually termed as metacognitive knowledge. Who are you? That is known as person variable. Personally, ഞാൻ ആരാണ്? ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ആരാണ്? So while I ask the question, who are you? You have given different responses like I am a daughter, I am a dancer, I am a human being. All these are different answers. And all these answers are right. At the same time, when I try to analyze this deeply, I will get more insights related to this particular aspect. As a human being, as a dancer, as a daughter, what are my achievements? What are my goals? What are my challenges? What are my opportunities? All these are different questions related to my personal life. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നെ പഠിക്കാറുണ്ട് SWOT analysis, strength, weakness, opportunities and challenges. So while I discuss this particular aspect with you, if I ask the question, what are your major merits? What are your important strength? You might have certain things to share. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണഗണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? The first semester we have learned the theories of personality and we have learned personality traits. So if I ask the question, can you mention 2 or 3 adjectives for you? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് നാമവിശേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? സന്തോഷവതിയും ബുദ്ധിമതിയും സഹായിക്കാൻ താല്പര്യവുമായി ഞാൻ എന്ന് പറയുമോ? വികാരവതിയും പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭമുണ്ടാകുന്നവളും അന്യർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധയുമായി ഞാൻ എന്ന് പറയുമോ? So there are different adjectives that we use in our daily life, and all these adjectives are personality traits. So when we come to this person variable, what are the most important traits that possess? Do you have at least 5 traits to highlight you? So after the B.Ed course, when you write a resume related to your profession or for a job application, suppose there is a subtitle, my traits, my habits, like that. So what would be the most important traits you would like to highlight there? നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണഗണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയായിരിക്കണം അല്ലേ? So where do we identify that? Through thinking, through metacognition. ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴല്ലേ അത് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമാവുന്നത്. എന്താണ് എൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ? ഞാൻ പോയി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആരോട് ചോദിക്കണം, ദേ ഇങ്ങ് വന്നേ എൻ്റെ ഒരു 4-5 ഗുണങ്ങൾ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിവരം അറിയുമല്ലേ? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പറയാമെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി. ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്തെ വാതിലിനപ്പുറത്തോ നാം ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിനപ്പുറത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്, ആരെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആളുടെ അടുത്ത് സ്നേഹപൂർവ്വം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി, എൻ്റെ 5 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാമോ? അവർ പറയുന്ന കേട്ടാൽ നമ്മൾ ചിലർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെന്നിരിക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് ഏങ്ങലടിച്ച് കരയണമെന്ന് തോന്നിക്കളയും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ മാനുഷിക സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അന്യന്റെ ദോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്തും? വലിയ പ്രയാസകരമാണ്. അങ്ങനെ ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദ്യം. നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്തും? അതിന് ഈ ലോകത്ത് ആരും ഇല്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഐഡന്റിഫൈ the most important strength, most important qualities that I possess. Those are my person related variables. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്താണ്? എനിക്ക് എന്തെല്ലാം പോരായ്മകളുണ്ട്? എന്തെല്ലാം പോരായ്മകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും അന്യര് പറയുന്ന അപ്പാടെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതൊന്നും നമ്മുടെ പോരായ്മകളാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ എത്രയോ ഗുണങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ പോരായ്മകളായി പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ റിലേറ്റീവ് ടേം. സോ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ചിന്താശേഷി ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച്, പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ടു ഡു, ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സ് ടു പെർഫോം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗവും രാവിലെ ഈ 10:30 സമയം മണി ആവുന്നത് വരെയും എത്ര വ്യത്യസ്തമായ ടാസ്കുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലേ? ഒരേ സമയം തന്നെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, വീട്ടിലെ രോഗികളായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, രാവിലെ പത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഫോണിൽ പലരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിമിഷ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിമിഷ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ വി കം ടു ദ ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ എൻഗേജിങ്, ദാറ്റ് ആർ
varying. And as a person, we have to engage in different tasks, no doubt. വ്യത്യസ്തമായ ഇത്തരം ടാസ്കുകളിൽ നാം എപ്പോഴും പങ്കാളികളാകേണ്ടതാണ്. And certain incompleted tasks are the hope for the next day. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരണം എന്ന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എല്ലാം പൂർത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ തോന്നുന്നു? ഇല്ല, അവിടെ കിടക്കും അല്ലേ. എന്തോ ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഉത്കണ്ഠകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പൂർത്തിയായിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിഷമിക്കരുത്. പൂർത്തിയാകേണ്ടതായി ചിലതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. സോ വി ഹാവ് ടു engage in different tasks. Different task means teaching is a task, learning is a task when we come to educational field. When we come to our profession, teaching is the most important task and learning is the most important task. And what are the different other variables related to our task? When we come to teaching, it includes the preparation, the reading of a text, preparing a lesson plan, preparing the different learning materials, and interacting with the students, preparation of a question paper, valuation of the paper, giving the mark, giving the feedback, everything are tasks. When we communicate with a colleague, that is a task. If that communication is not appropriate, naturally that will affect the relationship, our interpersonal relationship. So we continuously engage in various tasks in our life. ഓരോ നിമിഷവും എത്ര വ്യത്യസ്തമായ ടാസ്കിലാണ് നാം ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? At the same time, we should have certain strategies to make all these tasks effective, useful, successful. They are known as strategy variable. So when we are in the kitchen, we are engaged in different cooking processes, and I should have certain strategies to make it successful. ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ മോശമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ രുചികരമായി ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ എനിക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം. All these are different strategies. When I am reading a text, I should have certain strategies related to that to make it useful. ഞാനത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ചു വെക്കണം, ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും എനിക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം. All these are my strategies. When I come to teaching, of course, a lot of strategies are there to make it effective. And of course, the course B.Ed itself is a course that introduces the different teaching strategies with the help of technology, with the help of communication, with the help of interpersonal relationship, with the help of community services, how we can make teaching effective. So the strategy variables deal with all those things by which we can make the person variables as well as the task variables effective in our personal as well as professional life. അപ്പോൾ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ കഴിവുകൾ ഏത് മേഖലകളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം, അതെങ്ങനെ വിജയകരമാക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണകളാണ് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളജ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So we have to possess the appropriate metacognitive knowledge so that we can lead a successful life as a person. We can engage in effective tasks and we can make use of the different strategies to make our personal as well as the professional life with various tasks successful. So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവണം. ഞാൻ ആരാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ ആരാണ്? ഈ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതാണോ ഞാൻ? നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന ആളാണോ ഞാൻ? ഒരിക്കലുമല്ല. അതിന് നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ. അല്ലെ, അവർ നാട്ടുകാരോട് പാൻ പറയണം കേട്ടോ. സമൂഹം നമുക്ക് നൽകുന്ന ലേബലുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല നാം. നമുക്കൊരു ലേബൽ നാം ഉണ്ടാക്കണം. അവരും ഇവരും പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ ലേബൽ. ആൻഡ് അവരും ഇവരും പറയുന്ന ടാസ്ക് അല്ല നമ്മുടെ ടാസ്ക്. നീ അത് ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് വല്ലവരും പറയുന്ന കേട്ട് ആ വഴിക്ക് പോകേണ്ടവരല്ല. I have to identify my goals, my strength, my talents, my interest and my attitudes, and based on that I have to choose a task appropriate to my person variables. എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ അഭിരുചികൾക്കും അനുസൃതമായി സമൂഹത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്തൊരു ടാസ്ക് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. എൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിഷ്ടമോ തോന്നിവാസമോ അല്ല. സമൂഹത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത ഒരു ടാസ്ക് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കഴിവുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനാകുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബൈ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് വേരിയസ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. എൻ്റെ കഴിവുകളുടെ, എൻ്റെ ചിന്തകളുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഞാനതിനെ വിജയകരമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ധർമ്മം.
So here comes teacher and learner. Teacher and learner. Teacher is a learner. Learner is a teacher, no doubt. അല്ലേ? അധ്യാപകർ എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ്. വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാം. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പഠിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, വിദ്യാർത്ഥി എന്നതിനേക്കാളും വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവനാണ് വിദ്യാർത്ഥി. പഠിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അല്ലേ? നമുക്കവിടെ മലയാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിലെ നല്ല അധ്യാപകരും ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മലയാളം കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല ഭാഷ കേൾക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അത് എവിടെയാണെങ്കിലും, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ മലയാളം, വെൻ വി ആർ ഏബിൾ ടു ലിസൺ ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് വിൽ എൻഹാൻസ് അവർ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. നല്ല ഭാഷയാണ് ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് നല്ല വാക്കുകളും നല്ല ഭാഷയുമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ എപ്പോഴും ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് എല്ലാ ഭാഷകളും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ കോളേജ് ഇവിടെ മലയാളം ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മലയാളം ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ഒരുപോലെ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രഗത്ഭരായ 2 അധ്യാപകരുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ പഠിതാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഒരു ഭാഷാപരമായിട്ട് നോക്കിയാൽ. സോ എത്രയോ കുട്ടികൾ, ലേണർ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നവർ എത്രയോ നല്ല അധ്യാപകരാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 10-27 വർഷമായിട്ട് ഞാനൊരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ്. എത്രയോ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, എത്രയോ നല്ല ചിന്തകളാണ് അവർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പോലും ചിന്തോദ്ദീപകമായതിനാലാണ് ഞാനിപ്പോഴും ടീച്ചറായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതും ചിലതൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതും. So when we come to metacognition and teaching, the teacher and the learner are the 2 important related personalities in that, and our aims are related to the development of knowledge, skills, attitudes, values and motivation. And as a teacher and as a learner, we try to enhance the knowledge, utilizing the skills. At the same time, we want to develop good attitudes, we want to demonstrate good values, and all these are possible with appropriate level of motivation. And in a sense, we can say that all these are related to the 3 domains that we have learned in the previous semester. Cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, process ആണ് അല്ലേ? അറിവുണ്ടാകണം, സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണം, നല്ല മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, നമുക്ക് നല്ല അഭിപ്രേരണ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കൊഗ്നീഷൻ, അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറും ലേണറും ആത്യന്തികമായി പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഈ മേഖലകൾ ഒന്ന് സമന്വയിപ്പിക്കാനും ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുമാണ്. വെറും അറിവ്, വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരം മാത്രം പോരല്ലോ. അവയ്ക്ക് മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, അവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മനോഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. വെറും മനോഭാവവും വെറും മൂല്യങ്ങളും മാത്രം പോരാ, അത് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും സഹായകരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഇവയെല്ലാമുള്ള എത്രയോ പ്രഗത്ഭരെ നാം കാണാറുണ്ട്, പക്ഷെ അവരൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം they don't have adequate motivation and they don't want to inspire other people. സ്വന്തമായ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ലെവലില്ല, മറ്റുള്ളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. So when we come to metacognitive teaching, we deal with 2 important link, that is teacher and the learner, and we try to develop knowledge, we try to develop skills, we try to impart good attitudes, we try to internalize values, and we try to develop the intrinsic motivation which is essential for the life. Intrinsic motivation, അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രേരണ, അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ the self knowledge is very important. When we come to metacognition, it is the knowledge about the self, and it should be based upon certain motivational beliefs, no doubt. എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളാണ്. അതില്ലാത്തടത്തോളം എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാമോ? മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് വെച്ച് ഞാൻ എന്നെ വിലയിരുത്തുകയും എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ വന്ന് സ്വാധീനിക്കുകയും ഞാനല്ലാതായി മാറുകയും ചെയ്യും. അതെന്നെ തകർക്കും, ഞാൻ അല്ലാതാക്കി മാറ്റിക്കളയും. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്നെ ഒന്ന് തപ്പിയെടുത്ത് തരാമോ എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ സെൽഫ് എഫിക്കസി? വാട്ട് ആർ മൈ ബിലീഫ്സ് അബൌട്ട് മൈ കപ്പാസിറ്റീസ്? എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഒരു കടലാസിലേക്ക് കുറിക്കൂ, എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് നാം അല്ലേ? എന്നെ കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഴിവല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു, എത്രമാത്രം വ്യക്തികളുമായി സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്നു,
എത്രമാത്രം വ്യക്തികളെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാനെങ്കിലും പറ്റും, എത്രമാത്രം വ്യക്തികളുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും. സോ ദീസ് ആർ beliefs about my abilities, that is self-efficacy. We all have our own goals in our life. തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? മാന്യമായി ജീവിക്കണം, സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കണം. അതിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഓൾ ഹാവ് അവർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ അന്യന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലികരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ടീച്ചർ വളരെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ബലികരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അന്യന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായി നമുക്ക് പറ്റണം. അതിനാണ് അറിവ്. നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം രാവിലെ 70 കിലോമീറ്റർ KSRTC ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക. അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു വീട്ടിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. So during those time, I was working for preserving the interest of some other people. എനിക്ക് 9:30 നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, വിതൗട്ട് സാക്രിഫൈസിങ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്, I was engaging with some other interest or some other people's interest to maintain the balance or maintain the equilibrium of our family. പറ്റുമല്ലോ, തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. അതിന് ഞാൻ പിറുപിറുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്യന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ അന്യന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നാം നിന്നു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ നഷ്ടമാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയുന്നു, എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് ജീവിതമുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, സമാധാനമുണ്ട്. ഇതൊന്നും സ്വയം ബലികഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കേണ്ടതല്ല. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ 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 അനാവശ്യമായ വിധേയപ്പെടലുകൾക്കും അനാവശ്യമായ എന്താ പറയുന്നത്, അതൊരു ഇഗ്നറന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഹാനികരമാകാൻ പാടില്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ വാട്ട് ആർ മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ്? നമുക്ക് എന്തെല്ലാം താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്? ആരാണ് നിങ്ങളിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം? ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരാ നിങ്ങളുടെ, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ്. ആരെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാവണം. എന്താണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിക്കാൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിക്കാൻ, ആ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു തരാൻ, എനിക്കിഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയാൻ. ഇതിനൊക്കെ ഒരാൾ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മുടെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതൊന്നും ഒരു തെറ്റല്ല. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി അന്യർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ബലികരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് majority of our beliefs may be either deflated beliefs or inflated beliefs. സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ഇത്ര വിദ്യാസമ്പന്നരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോലും ആത്മവിശ്വാസം കൈമോശം വന്ന ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കാരണം? Just because of the deflated beliefs. I cannot do and I will not. എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് സാധ്യമല്ല, എനിക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത തരത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിത ഭാരങ്ങൾ എന്നെ അലട്ടുന്നു എന്ന ചിന്തയാണ് ഡിഫ്ലേറ്റഡ് ബിലീഫ്സ്. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടല്ലേ? എനിക്ക് പറ്റത്തേയില്ല, എനിക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തീയ മതഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈബിളിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: യേശു ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുകയാണ്. ആ സ്ത്രീ കൂന് ബാധിച്ച സ്ത്രീയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കൂന് ബാധിച്ച ഒരു സ്ത്രീ. കൂന് ബാധിച്ച ഒരു സ്ത്രീക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ അസാധ്യമാണ് എന്നതൊഴികെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്താം, ചെയ്യാം ഒക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ യേശു ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂനിന്മേൽ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇവളെ സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവൾ നിവർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോയിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഒരു കൂന് ബാധിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജീവിതഭാരങ്ങളാൽ കൂന് ബാധിക്കപ്പെടുന്ന പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് എന്നല്ലതല്ല, ഞാൻ അതും മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സ്ത്രീ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കൂന് ബാധിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ദേവാലയത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരോഹിതന്മാരോ ഒന്നും ഇത്തരം ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പോലും ഇതിന് നൽകാറില്ല. ഒരു സ്ത്രീയെ നിവർത്തി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമാണ്.
അതിൻ്റെ ആത്മീയത കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സ്ത്രീ നീ നിവർന്നു നിൽക്കണം, നീ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗഖ്യപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അനുഭവമാണ് അവിടെ നൽകിയത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും ഏതൊരു വ്യക്തിയും നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളാൽ, അന്യർ നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളാൽ, when we continuously possess deflated beliefs, we are unable to lead a happy life. And sometimes there are some people with inflated beliefs. അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, പൂച്ചയാണ്. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാനൊരു സിംഹമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ. ഞാനൊരു മഹാപ്രസ്ഥാനമാണ്, ഞാനൊരു വോക്കിംഗ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആണ്, ഞാനൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാരുടെ സാമീപ്യം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി അവരിൽ ഡിഫ്ലേറ്റഡ് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള എന്താണ് അവരിടപെടുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവർ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നറിയാം, ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുനിച്ചു നിർത്തും, എന്നിട്ട് വേണം അവർക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം സാമീപ്യങ്ങളെ നാം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു പോസസ് ആക്യുറേറ്റ് ബിലീഫ്സ് അബൌട്ട് ദ സെൽഫ്. It should not be deflated, it should not be inflated. Who am I? The beliefs about myself. That is essential for a happy life. So when we come to task variables, this was about the person related variables. ഈ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം, ഒരു സ്വയം ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ്. This is about self knowledge അല്ലെങ്കിൽ person variable. So when we come to task variable, what is the most important task which we deal with? That is teaching and learning. And of course, that should guide to living. And in academic context, we say that teaching and learning both are aimed at the different cognitive processes, which we know the taxonomy by Bloom, revised taxonomy, and teaching, learning both are aimed at these processes. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറക്കാൻ പാടില്ല ചിലതൊന്നും, റിമെമ്പറിങ്, ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നാം കാണുന്ന, നാം കേൾക്കുന്ന, നാം അറിയുന്ന ഏതിനെയും കൃത്യമായി അപഗ്രഥിക്കുന്ന അനാലിസിസ് സ്കിൽസ് നമുക്കുണ്ടാവണം. അവരും ഇവരും പറയുന്നതല്ല. ഞാൻ കാണുകയും ഞാൻ കേൾക്കുകയും ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു അപഗ്രഥനം എനിക്ക് സാധ്യമാണോ? ദാറ്റ് ഈസ് അനലൈസിങ്. ഇത് വെറുതെ പരീക്ഷയിലെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ, ഇവാലുവേറ്റ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. When I say evaluate the individuals, it is not for giving any rating. ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്നോടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ ഉള്ള സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്കുണ്ടാവും. നാം കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വൈകല്യം നിറഞ്ഞ പദം എന്താണ്? ലവ് ഫെയിലിയർ, എന്താണ്? പ്രേമ നൈരാശ്യം, പ്രണയ വഞ്ചന എന്നൊക്കെയാണ്. എത്ര സുന്ദരമായൊരു പദത്തിനോട് ചേർത്താണ് ഇത്ര വൃത്തികെട്ടൊരു പദം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? എത്ര എന്താണ് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പറയാറുള്ള എന്താണ് അങ്ങേയറ്റം വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ യോജിപ്പാണ്. ലവ് ഫെയിലിയർ, സ്നേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പരാജയപ്പെടാനാവുക, പ്രണയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വഞ്ചന ഉണ്ടാവുക, പ്രേമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നൈരാശ്യം ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ സത്യസന്ധതയും അതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്മയും കൃത്യമായി പുറത്തു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഇഫ് ആസ് എ പേഴ്സൺ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് the behavior of other persons, we can respond appropriately. നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രതികരണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ സത്യസന്ധത എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ജെനുവിനിറ്റി എന്താണ്, അത്തരം ഒരു ഇവാലുവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റണം. ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. ഈ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമൊക്കെ സ്നേഹം തന്നെയാണോ, അല്ലേ? ഈ കാണിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിനയമുണ്ടോ? അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇക്കാലത്ത് ഒരു ജീവിത ശൈലിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്, അല്ലേ? അഭിനയം. ടിക്ടോക്കിലൂടെ ജനപ്രീതി നേടിയെടുക്കുന്ന താരം പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയം ഒരു ജീവിത ശൈലിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അഭിനയത്തെക്കാൾ വലിയ, അഭിനയത്തിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഡയലോഗുകൾ, അന്യന്റെ അന്തസ്സിന് നിരക്കാത്ത, അന്യന്റെ മാനത്തിന് ഹാനികരമാക്കുന്ന ഡയലോഗുകൾ ഉരുവിടുന്നത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗവുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺസ്, ദ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്പെഷ്യലി, വാക്കുകളിലാണ് നാം കുരുങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. നാം ഇപ്പോഴും കുരുങ്ങിപ്പോകുന്നത് വാക്കുകളിലാണ്, സംസാരങ്ങളിലാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ചതിവുകളും പിഴവുകളും പറ്റുന്നത്. എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റാറുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വാക്കുകളിലാണ്. ഞാൻ കോമ്പസ് വെച്ച് കുത്തി നോവിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചിലരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാക്കുകളിലാണ് ഞാൻ പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇവാലുവേറ്റ് ദ വേർഡ്സ്, ദ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ.
ചിലരൊക്കെ വളരെ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചും അതും ഇതൊക്കെ പറയുന്നില്ല, അവർ പറയും പ്രവൃത്തി നല്ലതാണെന്ന് പറയും അല്ലേ. സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺസ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്, based on that we have to create certain strategies so that we can live successfully. It is not related with creating knowledge only, it is developing, creating self-knowledge for good interpersonal relationship. All relationship are through creation. നമ്മുടെ എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ക്രിയേഷൻ അല്ലേ. ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് കം ത്രൂ ദീസ് പ്രോസസ്. കൃത്യമായ ധാരണകളിലൂടെ നാം ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. We try to create cordial relationship. We try to make a very warm relationship. And we know when we learn the characteristics of a mature personality, we have learned that Alport suggested that the cordial relationship is a part of mature personality. ഊഷ്മളമായ ബന്ധങ്ങൾ പക്വതയുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. അത്തരം ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, ഊഷ്മളമായ ബന്ധങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അല്ലേ, അവനവന്റെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ബന്ധങ്ങളാണ്. സോ why it happens, ഇതാണ് ഈ ടാക്സോണമി വഴി വരണം എല്ലാം. അപ്പോൾ ഈവൻ ദോ ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ. ഞാൻ ഈ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, സ്നേഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, യെസ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സോ വി കനോട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് കോഗ്നിഷൻ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ. സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? അത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബ്രെയിൻ. എന്താണ്, എവിടെയാണ് മനസ്സിരിക്കുന്നത്? തൊട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ചില ജസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നത് തലയിൽ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ എ വെരി കെയർഫുൾ മാനർ സോ ദാറ്റ് ടു മേക്ക് ദ കോഗ്നിഷൻ ഇഫക്റ്റീവ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വെൻ വി കം ടു ദ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, the different strategies we use in our teaching process are, according to metacognitive theories, these are the most important processes, and I think these are very relevant in our personal life too. We learn many things through rehearsal, elaboration and organization. Rehearsal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, സ്കിൽ എന്താണ്, ഡ്രിൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഒരു കാര്യം പലതവണ കേൾക്കുകയും പലതവണ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന വാട്ട് ഈസ് ആ റിഹേഴ്സൽ. നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്കില്ല് 2 സ്കില്ലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ റിഹേഴ്സൽ. വി ട്രൈ ടു റിഹേഴ്സ് ഓരോ കൊച്ചു കൊച്ചു സ്കില്ല് വീതം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലേ, റിഹേഴ്സലാണ്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ്, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്താണ് ഇലാബറേഷൻ? വി ട്രൈ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇലാബറേറ്റ്. ഞാൻ ഓരോന്നൊക്കെ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. പല സ്കിൽസും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്രിറ്റിസിസം ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ കുട്ടികൾ അധ്യാപകരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് പലതരത്തിലുള്ള കമൻസും ഒക്കെ പറയുന്നു. അത് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബിക്കം എന്താണ് proficient in the skill of organization by which I can make any class, I can take any topic, I can handle any students. That's organization. I become organized. Naturally, I can do everything. I become internalized with different skills to make my teaching and learning fruitful. So these are the 3 sequential processes in teaching and learning. I want to get certain practices, that is rehearsal. I want to elaborate. I want to create my own certain thinking process related to that. And finally, I have to organize my profession. I have to organize my personal task, everything. അല്ലേ, ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ രംഗത്തുള്ള റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വിദ്യാലയ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റിഹേഴ്സൽ ആയിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള റിഹേഴ്സൽ ആയിരുന്നു? ജീവിതത്തിലെ പല അനുഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ റിഹേഴ്സൽ ആയിരുന്നു. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മൾ എത്രയോ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇരുന്നു, അതൊരു റിഹേഴ്സൽ ആയിരുന്നു. എന്തിനുള്ള റിഹേഴ്സൽ ആയിരുന്നു? ഞാനൊരു അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളതിന്റെ റിഹേഴ്സൽ ആയിരുന്നു. എത്രയോ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഒരിക്കലും ഇവരെ പോലെ ആകരുതെന്ന്? തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നും. എത്രയോ അധ്യാപകരെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി എനിക്ക് അവരെ പോലെ ആകണമെന്ന്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഹേഴ്സൽ ഫോർ മീ. ആൻഡ് elaboration through my own experiences. When I get negative experiences, I get a feedback that all these are negative. I have to avoid all these type of behavior in my life. So I will be like this. I modify my behavior. I refine my behavior. I redefine my behavior in different situations. That is elaboration. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അതിലേക്ക് വരികയാണ്. And naturally, that will become a part of my behavior. And I will be an organized person. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഞാൻ അതായിരിക്കും. That will become my personality.
ഞാൻ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിദ്യാലയത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഞാനൊരു മനുഷ്യ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് മൈ വിഷൻ ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. ഓഫ് കോഴ്സ് എ ഗുഡ് വിഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ അവർ ലൈഫ്. അതാണ് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ. മൈ ക്യാരക്ടർ, മൈ ബിഹേവിയർ, മൈ എക്സിസ്റ്റൻസ്, എവറിത്തിങ് ബിക്കം ഓർഗനൈസ്ഡ്. അത് പിന്നെ ഒരാളെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം, നമ്മളിപ്പോഴും റിഹേഴ്സലിൽ നിൽക്കുവാണ്. നമ്മളിപ്പോഴും റിഹേഴ്സലിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യം? അവരും ഇവരും ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റിഹേഴ്സൽ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തെ ലെവലിലെത്തി നമ്മളൊന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ധാരണകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചഞ്ചലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അവരവരും പറയുന്നൊക്കെ കേട്ട് റിഹേഴ്സലിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. ഓ അങ്ങനെയാണ്, എന്നാൽ ശരി ഞാനിങ്ങനെ റിഹേഴ്സലാണ്. വേറൊരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോരാ കേട്ടോ, നീ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ വേണം. ഓ അങ്ങനെയാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയേക്കാം, അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വേണം, ഫീഡ്ബാക്കിനനുസരിച്ച് പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം, അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. പക്ഷെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. ഇലാബറേഷനിലും നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ബിക്കം an ഓർഗനൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ സോ ദാറ്റ് then the objective feedbacks will help us to make it more refined. വളരെ യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ, അർഹതയുള്ളവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ നമ്മെ കുറച്ചുകൂടെ റിഫൈൻഡ് ആക്കുന്നതിന് സഹായകരമാക്കി മാറ്റിയേക്കാം. അല്ലാത്തടത്തോളം ഈ ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി സ്വന്തമായൊരു സ്വ അവബോധത്തിലൂടെ, കൃത്യമായ ചിന്തയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു. when we come to it, നമ്മളൊരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ ചെന്നാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നത്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ, പ്ലീസ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദിസ്, വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ റിഫ്രാക്ഷൻ, വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡെമോക്രസി, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ റിഹേഴ്സലിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും, എന്താണ്, ഒരു ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഹോംവർക്കിലൂടെ കുട്ടി അത് ഇലാബറേഷൻ വീട്ടിലെത്തുന്നു, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടി കൂടുതൽ വായിക്കുന്നു, കുറച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുന്നു, ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ റിഹേഴ്സൽ ഇലാബറേഷനും കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, ചെയ്തോ, എഴുതിയോ, പഠിച്ചോ? യെസ്. സോ ദെൻ വി വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ലേണർ. ഐ ട്രൈ ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ, അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞത്, പാഠപുസ്തകത്തിലെ താളുകളിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല അധ്യാപകൻ ജനിക്കുന്നത്. പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളിലൂടെ ലോകം കാണാൻ പഠിക്കണം, ലോകത്തെ അറിയാൻ പഠിക്കണം, ഈ ലോകത്ത് സ്വന്തം സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നവരായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പുസ്തകം മാത്രം നോക്കിയിരുന്നാൽ പോരാ, അല്ലേ? പുസ്തകത്തിലൂടെ, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ? ജീവിക്കാനല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ അറിവ്? സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് to be integrated with the different strategies that we use. There are many strategies in the classroom. നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കും. കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. എന്താണ്, തിങ്ക് പെയർ ഷെയർ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണെന്ന് പറയും, ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണെന്ന് പറയും. ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്തും സ്ട്രാറ്റജി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് us to become an organized person. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്, ശരിയാണ്. എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പല ആൾക്കാരുണ്ട്, എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില ആശയങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആ ആശയം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെയും ആശയങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന തരത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നു. സ്റ്റിൽ ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ ഐഡിയാസ്, സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഞാനെനിക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെളിപ്പോണമെന്നല്ല, ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായി തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ട് വിഭിന്നങ്ങളായ ആശയങ്ങളോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റണം. That is the way by which we become organized. Then we come to the fact that the metacognition is the key for success through the real self-awareness, through the accurate self-beliefs, and by developing the real self-confidence, and through that we want to regulate ourselves. So these are the key factors of metacognition. ഞാൻ എന്തിനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഈ ചിന്തിച്ച് എന്ത് നേടാനാണ് ചിന്തിക്കണം? എന്തിനാണ്? ടു ഗെറ്റ് ദ റിയൽ സെൽഫ്-അവെയർനെസ്. എന്നെക്കുറിച്ച് ചില ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, എനിക്ക് എന്നെയെങ്കിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം, കൃത്യമായി എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഉണ്ടാവണം, ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും എന്നെ തകർക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൃത്യമായ ധാരണകൾ, ദാറ്റ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. എനിക്ക് പല കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ കാണും, പക്ഷേ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ആളാണ്. ചിലർക്ക് മാത്രമുള്ള അല്ലല്ലോ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. And we should have the capacity to regulate the self. What is self-regulation?
Just like the regulator of a fan, if we are able to control the various emotions, we will be able to go to the metacognitive aspect of that. Self-regulation, of course, we have learned the theory related to Le Chatelier principle. Chemistry പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും 10ാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും അല്ലേ? അതിൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്, Le Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ. വാട്ട് ഈസ് Le Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ? ഒരു കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രഷറോ വോളിയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ the system will immediately try to readjust that equilibrium through certain counteractions. So the chemical system will try to maintain the equilibrium through different actions. It will readjust എന്നാണ് സ്കൂൾ തലത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ റീഅഡ്ജസ്റ്റ് എന്നൊരു പദമുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിലൊരു ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുനർക്രമീകരണമാണ് ഏതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ ദ സിസ്റ്റം വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ ഒരു രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു രാസവ്യൂഹം പോലും അതിലുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്രമീകരിച്ച് സന്തുലനാവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ജീവനുള്ള നമുക്കത് പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോ നിമിഷവും എത്ര വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഒരു രാസവ്യൂഹമാണെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിച്ചെങ്കിലും അതിനോട് കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പറ്റണമല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ. അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല, വേറെ വലിയ തത്വചിന്തയൊന്നും അതിനില്ല. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ തകർക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പറയും. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ ഓരോ തരത്തിലും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഹാനികരമായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയും. തീർച്ചയായിട്ടും പറയും. അപ്പം നമ്മൾ പറയണം, ഓ ഒരു ഡിസീക്വിലിബ്രിയം ആയിട്ടുണ്ട്, ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേജ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടാകും. So these are the key elements of metacognition. Think about your thinking process to develop good self-awareness, accurate self-beliefs, develop your self-confidence and regulate yourself so that we can lead a successful life. Yes, of course, the self-motivated persons are the people who spread motivation. We all expect that there should be some person who motivates us. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് എന്നെ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുണ്ടാവണം, എന്നെ ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവണം. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാറുള്ള പദം സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് കുട്ടികളും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ള ഒരു പദമാണ്, എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് തരാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇല്ല, സത്യത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ബി സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ്. ആ ചൈതന്യം, ആ ഊർജം നമ്മിലുണ്ട്. ഒരു മറ്റൊരാൾ കൊണ്ട് എണ്ണ പകർത്തി തന്നിട്ട് ജ്വലിക്കേണ്ട ഒരു പ്രകാശം, ഒരു വിളക്കല്ല നമ്മൾ. എണ്ണ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അത് കണ്ടെത്തണം. ആൻഡ് ഓൺലി ദോസ് പേഴ്സൺസ് ഹു പോസസ് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് മോട്ടിവേഷൻ ടു അതർ പീപ്പിൾ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അന്യരിലേക്ക് ആ പ്രകാശം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. So think about thinking process so that we can transform all those thinking process to a positive manner. So that we become a motivated person and we can spread that motivation to other people. ചിന്തിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ചിന്തകളിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് അംശങ്ങളെയും കളഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. So this is the theme and essence of metacognition. And when we become a teacher with these sort of metacognitive competencies, naturally we will be able to teach effectively, we will be able to learn meaningfully, and the learners in our classroom also become equipped to learn meaningfully, and ultimately the teacher as well as the students can lead a successful life. Okay, thank you so much. If you have anything to share, we can have it. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ചോദിക്കാം. യെസ് പ്ലീസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുക, പറയുക. എന്താണ് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ്, നിങ്ങളുടെ മെറ്റാകോഗ്നിഷനിലൂടെ കടന്നു പോയത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം. യെസ് യെസ്, കം അപ്പ്. ടീച്ചറിനോട് സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക. ആ ടീച്ചർ, ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കടിഞ്ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്നു, പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറിനോട് സംസാരിക്കാം. ഈ ഒരു അവസരം മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. സോ കം അപ്പ്. യെസ്, കേൾക്കാം.
ഡൗട്ട് അല്ല, റിയലി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിലാക്സിങ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാം ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു ഡൗട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. മിസ് ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ടോക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മിസ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വരണം, സംസാരിക്കണം. മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഇനിയും ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എ വണ്ടർഫുൾ സെക്ഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മിസ്. സന്തോഷം. ഇനിയും കാണണം, ഇനിയും വരണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം വേറെ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടി ഒരു നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് വേറെ വേണ്ട. വളരെ സന്തോഷം രേഷ്മ, താങ്ക് യു. ടീച്ചർ, മിനിസ്റ്റർ വീണ ജോർജിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചർ എഴുതിയിരുന്ന റൈറ്റപ്പ് അന്ന് വായിച്ചു. ടീച്ചറിന്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു, വളരെ മിടുക്കിയായ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ഉയർന്ന തട്ടിൽ നിന്നുള്ള മറുപടികളാണ് ക്ലാസ്സിലായാലും ഉത്തരക്കടലാസുകളിലായാലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു ഇത് നന്നായിട്ട് അത് വായിച്ചു. അപ്പൊ ടീച്ചറിന് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള? ഓക്കെ, ഇവിടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് 2002-2003. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് എനിക്ക് കുട്ടികൾ അയച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഈ ഫോണൊക്കെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ അയച്ചിട്ടുള്ള കത്തുകൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പഠിച്ച കാലം തൊട്ട് എനിക്ക് ഓരോരുത്തർ നൽകിയിട്ടുള്ള കത്തുകൾ, ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ U.R. അനന്തമൂർത്തി സാറായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ജേതാവാണ്. അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുള്ള കത്തുകൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ഒരാൾ 1 മിനിറ്റ് അത് നമുക്കായിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഏതൊരു ഉത്തരക്കടലാസ് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി എത്ര നേരത്തെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്കല്ല നോക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തത ഉത്തരക്കടലാസിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. കാരണം അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു ചിന്തയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്ക് വെച്ചേ അല്ല, ഒരുപാട് കടലാസുകൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണലുകൾ, അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അവരുടെ തന്നെ മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റാണ്, അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ, പക്ഷേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ ജോർജിന്റെ പേപ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീണ ജോർജ് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നല്ല ചിന്തകളുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് വളരെ അങ്ങേയറ്റം ഏതൊരു വ്യക്തിയോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യങ്ങളുള്ള, പെരുമാറ്റ ശൈലിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷാ പേപ്പറിന്റെ അപ്പുറത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ ഇത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ ജീവിത വിജയവും പരീക്ഷയിലെ മാർക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. പരീക്ഷാ പേപ്പറിനും ക്ലാസ് മുറിക്കും രാഷ്ട്രീയമില്ല. പക്ഷേ ഈ പേപ്പറിൽ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വളരെ നേരത്തെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. മന്ത്രിയായപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഒന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വളരെ സമർത്ഥയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഏതിനെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണകളുള്ള, ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. വളരെ നല്ല പെരുമാറ്റവും, അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പദം സ്വർണത്തിന് സുഗന്ധം എന്നതുപോലെ നല്ല പെരുമാറ്റവുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇതിനൊന്നും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകണം എന്നില്ല. ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ശോഭിക്കണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ശൈലജ ടീച്ചറിനെ മാറ്റിയിട്ട് വീണ ജോർജിനെ മന്ത്രിയാക്കുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ആശയപരമായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങളിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ വരുന്നില്ല. ടീച്ചറിനെ പോലെ ടീച്ചറിന്റെ സംസാര ശൈലിയോട് ഇരുത്തം വരുന്ന ഒരു ശൈലി വീണ ജോർജിന് പുലർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് വേറെ കാര്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കൊഗ്നീഷൻ പുലർത്തിയിരുന്ന, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരോടും മാനുഷികമായ സമീപനത്തോടുകൂടി ഇടപെടുക ചെയ്തിരുന്ന നല്ലൊരു കലാകാരിയുമായിരുന്നു. നൃത്തം, സംഗീതം, എഴുത്ത്, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കലാപരമായ കഴിവുകളുമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. അതൊരു സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ആരുടെ കടലാസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, മന്ത്രിയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഈശ്വരൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന നിയോഗമായിരിക്കും അല്ലേ. സന്തോഷം, നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. വേറൊരു കാര്യം, ക്ലാസ് മുറിയിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരാണ്, ഇപ്പൊ എൻ്റെ കോളേജിൽ 2 പേര്, ഒരാള് കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് പ്രിജി, മറ്റൊരാള് കൊട്ടാരക്കരയിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് അഖില. 2 പേരും നിങ്ങളുടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആരാകേണ്ടവരാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രഗത്ഭരായ കഴിവുകളുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? സെൽഫ് അവെയർനെസ് വേണം, മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് മാത്രം ഉറപ്പിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ടീച്ചറിനോട് സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് ചോദിക്കട്ടെ ടീച്ചർ?
ടീച്ചർ, ഞാൻ പ്രവീൺ മാഷിന്റെ കുട്ടിയാണ്. പ്രവീൺ മാഷ് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് നാളെ ടീച്ചർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേന് എന്തായാലും ഒന്ന് കേൾക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ടീച്ചർ ഒരു പൂച്ചയെ കാണിച്ചിട്ട് അത് സിംഹമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചില്ലേ, അത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. പിന്നെ ടീച്ചറെ, ഞാനൊരു ഈ ഇടയ്ക്കുണ്ടായ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാവോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ടീച്ചറെ, ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇടണ്ടായി. കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ സ്മിത ടീച്ചർ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ല, എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് അഥവാ പിന്തുണ കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട്, എനിക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കട്ട സപ്പോർട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം, ഒരുപാട് എനിക്കുണ്ടായി. പിന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് പ്രചോദിപ്പിച്ചു. നന്ദി ടീച്ചർ. എന്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടേക്കാം. ടീച്ചർ കണ്ടിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ സന്തോഷമായി. തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം. അപ്പം ലിയ തുടങ്ങിയത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, പറയാമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതാണല്ലേ മെറ്റാകോഗ്നിഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. പറയാമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷെ പറയുകയാണ്. പറയണമല്ലോ, തീർച്ചയായിട്ടും. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതാണെങ്കിലും പറയണം. നമുക്ക് അന്നേരം അല്ലേ അറിയുന്നത്. ഞാൻ പറയും, ഓ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പോൾ ലിയ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. സപ്പോർട്ട് എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ആ ഒരു വിഷയമില്ല. എന്നോടൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ പറയും, ഞാൻ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി, ഇത്ര ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യരാരും ഒരു ലൈക്ക് പോലും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ മേളിയിട്ടിട്ട് താഴെ അതൊക്കെ എഴുതിയിടാം, കുറെ പേര് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് അവസാനം ഞാൻ എഴുതാം, നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവളുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടത് കേട്ടോന്ന് എഴുതാം. സത്യത്തിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതോട് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് തന്നെ അർത്ഥം മാറിയല്ലേ. നമ്മൾ എന്തിട്ടാലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തിട്ടാലും, ഒരു സ്ത്രീ എന്തിട്ടാലും 100 കണക്കിന് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു അനുകൂലവും അതേസമയവും പ്രതികൂലവുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവാലുവേഷൻ സ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിട്ടാലും മറ്റുള്ളവർ അതിലൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു പിന്തുണ കിട്ടുന്നു. അത് നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് സ്വീകാര്യമാണ്, നല്ലതാണ്. അതേസമയം തന്നെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ വിലയിരുത്താനും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നതിനോട് കിട്ടുന്ന അത്രയും സ്വീകാര്യത ചിലപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ നോക്കത്ത് പോലുമില്ല, ചുമ്മാ കയറി ലൈക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ടെന്നിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസസ്മെന്റ് നമുക്കുണ്ടാകണം. ഈ പറഞ്ഞ എത്ര പേര് ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് നന്നാവണം എന്നും ഇല്ല. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോപ്പുലർ സ്റ്റാർസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ രാജ്യം മുഴുവൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പറയൂ, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നിലെ ക്യാൻവാസിങ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ അനാലിസിസും ഇവാലുവേഷനും ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലതാണ്. ടെക്നോളജിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, കെണികളാകരുത് ഒരു സപ്പോർട്ടും അല്ലേ, മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ലേയുടെ ലിങ്ക് എനിക്കൂടെ തരണം, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ടീച്ചർ ഇവിടെ ആദ്യം ആദ്യം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ രേഷ്മയാണ്. രേഷ്മ ആദ്യം പത്തനാപുരം കോളേജിലാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. അഡ്മിഷൻ അവിടെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഹയർ ഓപ്ഷൻ ദൂരെ കൂടുതൽ കൊണ്ട് ഹയർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തതാണ്. പക്ഷെ അത് പിന്നെ കിട്ടരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവസാന അബദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് കിട്ടുകയും ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കുറെ നാൾ വളരെ ഗ്ലൂമി ആയിട്ട് നടന്ന ഒരാളാണ്. അന്നൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, റോസമ്മ ടീച്ചറിനെ വിട്ടു തരാൻ വയ്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി ആദ്യമേ കയറി സംസാരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് രേഷ്മ പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ശകുന്തള തിരിഞ്ഞു നോക്കി നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ രേഷ്മ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുവാണ്. എന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും മാറ്റരുതേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവസാനത്തെ അപേക്ഷ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും മാറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് മാറണം. അതാണ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതും അല്ലേ, റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. പത്തനാപുരത്തെ കോളേജിൽ വന്നു, ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം മാറി. എത്രയും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ട്. വർക്കലയാകുമ്പോൾ വീടിനടുത്താണ്, മറ്റൊരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഈ 3-4 പേരെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരല്ല നല്ലതെന്ന്. അവിടെ ചെന്ന് പുതിയ ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവരും നല്ലവരാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇലാബറേഷനും ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ രേഷ്മയെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം.
ടീച്ചറിന്റെ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൊഫൈലിൽ എപ്പോഴും ഈ റോസ് എന്ന് കാണും. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ടീച്ചറിന്റെ പേരിന്റെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അതിന് ഇന്നൊരു കൊണോട്ടേഷൻ പുതിയതായിട്ട് ഇന്നാണ് മനസ്സിലായത്, റിസോഴ്സസ് ഫോർ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അതെ അതെ അതെ, എന്തായാലും കറക്റ്റായി, പെർഫെക്റ്റ് ആയി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. യെസ്, സംഗീത ടീച്ചറാണേ. ഇവിടെ ഞാനിപ്പം ടീച്ചറിന്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനാണ് സൈക്കോളജി ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ സൈക്കോളജി പഠിപ്പിക്കാറേ ഉള്ളൂ, പഠിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ആൾ ലേണേഴ്സ്, വി ആർ ആൾ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു സൈക്കോളജി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം ഫസ്റ്റ് സെം കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലും ഫസ്റ്റ് സെമ്മിന്റെയും സെക്കൻഡ് സെമ്മിന്റെയും തേർഡ് സെമ്മിന്റെയും ഫോർത്ത് സെമ്മിലേക്കുള്ള കുറെ ബേസിസ് ടീച്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ശരിക്കും മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ റിവൈസ്ഡ് സിലബസ് 2019 മുന്നേ ഉള്ള സിലബസിൽ ഇട്ടിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അത് എടുത്ത് മാറ്റി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, സൈക്കോളജിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത് ഡീപ്പായിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ എസ് എ ലെവലിൽ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയതാണ്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടേണ്ടതാണ് സിലബസിന്റെ ഇനിയൊരു സിലബസ്, കാരണം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സിലബസ് റിവിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. മെറ്റാകോഗ്നിഷനും തിരികെ വരണമെന്നുള്ളതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എനിവേ വളരെ വളരെ നന്ദി ടീച്ചർ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. പണ്ട് PG ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ട കുറെ തിയറീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം. വളരെ സന്തോഷം ടീച്ചറിനെ കാണുന്നത്. ഞാൻ 2014 ടീച്ചറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിന് മുന്നേ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫ് കോളേജിൽ കണ്ടു. അന്ന് പിന്നെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ പേടിയില്ല, നമ്മളങ്ങനെ ദൂരെ നിന്നല്ലേ നോക്കുള്ളൂ. ഓറിയന്റേഷൻ കോഴ്സിന് വരണവര് ദൂരെ നിന്നല്ലേ കാണുള്ളൂ. 2014 ടവറിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു സെമിനാറിന് വന്നപ്പോഴാണ് ടീച്ചറിനെ കാണുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നല്ല സുന്ദരി ടീച്ചർ. അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ നേരിട്ടൊരു ക്ലാസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നതിൽ ഭയങ്കര വിഷമം. നേരത്തെ രേഷ്മ വിജി പറഞ്ഞതുപോലെ രേഷ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റോസമ്മ ടീച്ചർ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ രേഷ്മ ആലോചിച്ചു. രേഷ്മ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ ഫാൻസ് ഒരുപാട് പേരെ നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് ഈ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല വേറെ ഇപ്പൊ ഈ വെബിനാർസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ടീച്ചറിന്റെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്ന് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ വെബിനാറുകൾ. കൊറോണയുടെ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് അതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കേൾക്കാനും കാണാനുള്ള അവസരം. വളരെ നന്ദി ടീച്ചർ. കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഇനിയും വർഷങ്ങളിലും ടീച്ചർ വീണ്ടും വരണം, പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സംവദിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. താങ്ക് യു ടീച്ചർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Nisha? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Just like Reshma said, your session was so extremely informative. We are so grateful for the time and effort you took for this valuable talk. Now, I would like to invite Dr. Dhanya B. Chandran, Assistant Professor, Sri.R.Sankar Training College, to present the vote of thanks. Thank you, Nimisha. Namaskaram. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷീബ ടീച്ചർ, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ റോസമ്മ ഫീൽഡ് ടീച്ചർ, പ്രിൻസിപ്പൽ മൗണ്ട് ടാബോർ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് പത്തനാപുരം, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, Sri.R.Sankar മെമ്മോറിയൽ വെബിനാർ സീരീസ് അൺ ടു ദ പിനക്കിൾ ഓഫ് കോഗ്നിഷൻ എന്ന വെബിനാറിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായി നന്ദി അർപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷയും നമ്മുടെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലുമായ ഡോക്ടർ ഷീബ ടീച്ചറിനാണ്. ടീച്ചർ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നടത്തുവാൻ അനുവാദം നൽകുകയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആദരണീയ ഷീബ ടീച്ചറിന് കോളേജിന്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു.
അടുത്തായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ലേൺ ടു ലീവ് ത്രൂ മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് ടീച്ചിങ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി വളരെ എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് പകർന്നു നൽകിയ ഡോക്ടർ റോസ്മ ടീച്ചറിനാണ്. ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്നതാണ്. വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. വളരെ മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് വിവിധ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടീച്ചർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ടീച്ചറിന് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിലുള്ള അറിവ് പകർന്നു നൽകിയ റോസമ്മ ടീച്ചറിന് കോളേജിന്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തായി നന്ദി പറയാനുള്ളത് പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഡോക്ടർ റീത്ത രവി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ശ്രീനാരായണ ട്രെയിനിങ് കോളേജ്, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ സംഗീത ടീച്ചർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ശ്രീനാരായണ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എന്നിവർക്കാണ്. വളരെ പ്രയോജനകരമായ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിന് അനുയോജ്യമായ റോസമ്മ ടീച്ചറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ അർത്ഥവത്താക്കുകയും ചെയ്ത റീത്ത ടീച്ചറിനും സംഗീത ടീച്ചറിനും കോളേജിന്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസ അർപ്പിച്ച നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപികയായ ഡോക്ടർ വിജി ടീച്ചറിനാണ്. ടീച്ചറിന്റെ കോളേജിന്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. റോസമ്മ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപികയായ ശ്രീമതി ചിത്ര ടീച്ചറാണ്. ചിത്ര ടീച്ചറിന്റെ കോളേജിന്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും വൻ വിജയത്തിലെത്തി എത്തിച്ചേരുന്നത്. എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും, നമ്മുടെ കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും കോളേജിന്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കോളേജിന്റെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ന് കോമ്പയറിംഗ് ചെയ്ത നിമിഷ, ഈശ്വര സാന്നിധ്യം പകർന്ന അഭിരാമി, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ജന, സുജി എന്നിവർക്ക് കോളേജിന്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തായി നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും, ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കോളേജിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാനൊന്ന് ലീവായി പോയി, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ. വിജി ടീച്ചറെ, ഓക്കെ. എന്തായാലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ടീച്ചർ. ഇനിയും ടീച്ചറിൻ്റെ ഇത് जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടീച്ചർ. ഇനിയും ടീച്ചറിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം